evening to everybody. In the last lecture we discussed on the library and role of libraries, in which we saw that mission of library and how the history of library was developed in the past. We have been discussed on this part. Okay, now the further part we are going to see 1.4 role of Rajaram Mohan Rai Library Foundation. So there are many incidents which are took place in the past regarding the development of library. All the points, all the incident we discussed in the last lectures, and the remaining part indicate here that role of Rajaram Mohan Rai Library Foundation. One of the important steps taken by central government was the establishment of Rajaram Mohan Rai Library Foundation, that is called in short RRLF Foundation at Calcutta on May 22, 1972. तर 1972 मध्ये केंद्र शासनाच्या मार्फत लायब्ररी मूवमेंटला स्ट्रॉंग सपोर्ट देण्यासाठी एक फाउंडेशनची स्थापना केली गेली. त्या फाउंडेशनचं नाव आहे राजाराम मोहन राय लायब्ररी फाउंडेशन. याची स्थापना कलकत्त्याला 22 मे 1972 रोजी झाली. हा सर्वात महत्त्वाचा जो निर्णय आहे सेंट्रल गव्हर्नमेंट मार्फत लायब्ररी चळवळीला सपोर्ट करण्यासाठी घेतला गेला. What is the main objective to establish this foundation? To develop library in general as well as in rural area. I mean, at that time there was library exist only in city areas and very few libraries are exist in rural area. So to establish different types of library like district library, then tehsil library, then village library in rural areas, it is need to take the decision regarding this that, and that is why the RRLF Foundation was established to develop the libraries, to establish the libraries in the rural areas. So it provides finance to the central area and help in spreading rural network in union territories and many states. So that is why two things are provided by this foundation to establish the libraries in the rural area. First one, to provide the finance and to provide the network, to spread the network in rural area. So that's why the network of libraries increase day by day in the area of rural area. तर अशा पद्धतीने लायब्ररी स्थापन करण्यासाठी, ग्रंथालय स्थापन करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावरती फंड आणि इतर सुविधा आपल्याला प्राप्त व्हायला लागल्या. त्यामुळे ग्रामीण भागात देखील लायब्ररीचं नेटवर्क हे झपाट्याने वाढू लागलं. ओके, आणि त्यामागे RRLF फाउंडेशनची खूप महत्त्वाची भूमिका आहे असं आपल्याला या ठिकाणी म्हणता येईल. 5-year plan and growth of public library. Okay, so one of the significant step forward the development of the public libraries is to include scheme for the expressions and
improvement of library service in 5-year plan. In the following, there is a discussion how the public libraries network developed during the plan. Okay. So after getting the freedom to India, then there was very few provisions in the hand of India, and we have become very poor in all the situation, in all the level. प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आपण खूप कंगाल झालो होतो, because all the wealth is looted by the British at that time when we are under the British rule. But after getting the freedom, we tried to make the development in our country, and for this we started 5-year plan to grow each and every strata, each and every area of India, like social, economy, then culture, then agriculture, industrial, like this, education, health. प्रत्येक क्षेत्रामध्ये कशा प्रकारे आपल्याला प्रगती करता येईल या उद्देशाने जसं सामाजिक, राजकीय, भौतिक, त्याच्यानंतर इंडस्ट्री, शेतकी या फील्डमध्ये कशा प्रकारे, औद्योगिक फील्डमध्ये कशा प्रकारे आपल्याला क्रांती करता येईल किंवा प्रगती करता येईल यासाठी पंचवार्षिक योजनेची सुरुवात झाली. आता आपल्याला स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यानंतर आपली स्थिती खूप पूर होती, कंगाल होती, नाजूक होती इकॉनॉमिकली. जसं एखाद्या व्यक्तीला खूप मारला आहे, जोडला आहे, त्याच्या अंगावरचे सर्व कपडे वगैरे फाडून टाकलेले आहेत, चोरांनी त्याची लूट केलेली आहे आणि त्याला शारीरिक एवढे इजा दिलेले आहेत, ते एवढं मारलेलं आहे की त्याला उभं राहणंसुद्धा शक्य नाही, आणि तो कसा बसा तरी उभा राहण्याचा प्रयत्न करतो आपल्या पायांवरती आणि चालण्याचा प्रयत्न करतो. अशी जी अवस्था आपल्या डोळ्यासमोर उभी राहते, तशीच अवस्था ही भारताची झाली होती. भारत हा जणू एक सभ्य पुरुष होता, परंतु ब्रिटिश जे चोर आपल्या भारतात आले आणि त्यांनी 150 वर्ष राज्य आपल्या भारतावर केलं, त्यामुळे त्यांनी भारताला ओरबाडून खाल्लं, लुटून खाल्लं. सर्व संपत्ती जी आहे ती इंग्लंडमध्ये नेली, त्यांच्या राज्यात नेली, त्यांच्या देशात नेली. इवन असं इथं म्हणत होते की भारतात सोन्याचा धूर निघत होता, म्हणजेच खूप आपण श्रीमंत होतो. परंतु ब्रिटिशांनी ती सर्व लुटून घेतली, लुटून खाल्ली, आणि त्यामुळे आपली अवस्था ओरबाडून मार जोडलेल्या व्यक्तीसारखी झालेली होती भारताची अवस्था. आणि मग ते आपल्याला सोडून गेल्यानंतर आता उभं कसं राहायचं आपल्या पायांवरती हा प्रश्न आपल्यापुढे होता. त्यामुळे आणि उभं राहून चालायचं कसं, म्हणजे देश चालवायचा कसा, हा एक प्रश्न आपल्यासमोर होता. त्यामुळे त्या व्यक्तीसारखी, जशी मी एक गोष्ट सांगितली, एक्झाम्पल दिलं, उदाहरण दिलं, तशीच आपल्या भारताची अवस्था झाली होती. आपल्या पायांवर उभं राहणं आणि उभं राहून चालणं, आणि चालून स्पीडने चालून गती वाढवणं आणि प्रगती करणं, थोडक्यात हे खूप कठीण होतं. कारण की 150 वर्ष नॉट अ जोक. एक वर्ष आपण आता कल्पना करू शकतो, 150 वर्ष म्हणजे ब्रिटिशांनी आपल्यावर राज्य केलं म्हणजे तो काळ कसा असेल हे ऐकूनच आपल्या अंगावर शहारे येतात. घरात जर आपल्यावर कोणी दमदाटी केली तर ते आपल्याला सहन होत नाही. 1 वर्ष, 6 महिने, 2 महिने तरी आपण वैतागतो. परंतु आपले जे भारतवासी होते, आपले जे बांधव होते, त्यांनी 150 वर्ष सहन केलं, म्हणजे तो काळ किती कठीण असेल हे आपण फक्त कल्पना जरी केली, इतिहास जरी वाचला, ऐकला, तरी आपल्या अंगावर शहारे येतात. अशी ही परिस्थिती होती. आणि अशातूनच आपल्या पायांवर उभं राहणं, उभं राहून चालणं, चालून प्रगती करणं, इट इज नॉट जोक, इट इज हरक्युलस टास्क. हे खूप कठीण काम होतं. म्हणून त्यावेळेचे जे पंतप्रधान झाले भारताचे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आणि वेगवेगळ्या मंत्रिमंडळात ज्यांचा समावेश केला गेला,
त्या सर्वांनी मिळून आपण एकदम आपल्या भारताची प्रगती करू शकत नाही, तर याची आपल्याला डागडुगी करावी लागेल, म्हणजे सुधारणा करावी लागेल आणि ती हळूहळू होईल असं त्यांचं मत झालं. आणि मग त्याच्यातून कोणती स्कीम अशी आपण स्वीकारली गेली पाहिजे की ज्याच्यातून ही प्रगती आपल्याला हळूहळू करता येईल. तर त्यांनी पंचवार्षिक योजना सुरू केली. पंचवार्षिक योजना म्हणजे 5 वर्षाची ही योजना त्यांनी ठरवली. दर 5 वर्षांनी आपण ध्येय ठरवायचे. प्रत्येक क्षेत्रामध्ये प्रत्येक क्षेत्रासाठी आपण एक निधी उपलब्ध करून द्यायचा किंवा टार्गेट ठेवायचा. आपल्याला या पंचवार्षिकमध्ये ए करायचं आहे, पुढच्या पंचवार्षिकमध्ये ए करायचं आहे, तिसऱ्या पंचवार्षिकमध्ये या गोष्टी करायच्या आहेत. म्हणजे स्टेप बाय स्टेप ही डेव्हलपमेंट घडवून आणायची, अशा प्रकारची योजना त्यावेळेस आखली गेली आणि त्याच योजनेला पंचवार्षिक योजना असं म्हणतात. 5 इयर प्लॅन ग्रोथ ऑफ पब्लिक लायब्ररी, अशी अनेक विषय याच्यामध्ये ठेवले गेले होते. तर पहिली पंचवार्षिक योजना ही इंडस्ट्रियल बेस केली गेली. आणि इंडस्ट्रियल बेस का केली गेली, तर आपण इंडस्ट्रियल खूप वीक होतो आणि जगाच्या तुलनेत आपली परिस्थिती खूप नाजूक होती. आणि जगाशी जर आपल्याला तुलना करायची असेल तर आपल्याला पहिले इंडस्ट्रियल या क्षेत्राला प्राधान्य देणं गरजेचं होतं. म्हणून पहिलं ध्येय जे होतं ते इंडस्ट्रियल ला प्राधान्य दिलं गेलं, म्हणजे इंडस्ट्रीवर जास्त खर्च करण्यात आला. परंतु याचाच अर्थ फक्त इंडस्ट्रीवरच खर्च करण्यात आला का असं नाही, तर प्रत्येक क्षेत्राला वेगवेगळं प्रोव्हिजन आणि प्रावधान त्या ठिकाणी देण्यात आलं. त्यापैकी शिक्षण आणि पब्लिक लायब्ररी हा एक भाग होता. म्हणून पहिल्या 5 इयर प्लॅनमध्ये, ज्याचा पिरियड आपल्याला या ठिकाणी दिला 1951 ते 1956, त्याच्यामध्ये कशा प्रकारे लायब्ररीची डेव्हलपमेंट होत गेली या अनुषंगाने आपल्याला याचा अभ्यास करायचा आहे. जर तुम्ही इकॉनॉमिकचा स्टडी केला तर पंचवार्षिक योजना कशा काम करत गेल्या, त्यामध्ये कोणत्या कोणत्या गोष्टीला प्राधान्य देण्यात आलं, त्या सर्वांचा स्टडी त्यामध्ये डिटेल दिलेला आहे. परंतु आपल्याला लायब्ररीच्या दृष्टिकोनातून, पब्लिक लायब्ररी आणि इतर लायब्ररीच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला या पंचवार्षिक योजनांचा अभ्यास या ठिकाणी करायचा आहे. आणि त्यामुळे या 5 इयर प्लॅन योजना आपल्याला या ठिकाणी अभ्यासायच्या आहेत. नाव वी आर गोइंग टू डिस्कस्ड ऑन 5 इयर प्लॅन scheme, in which we can discuss the first 5 year plan. Okay. Five-year plan. त्याच्यामध्ये फर्स्ट 5 इयर प्लॅन होती. त्याच्यामध्ये काय केलं गेलं, FYPS ली तुम्ही 5 इयर प्लॅन, फर्स्ट 5 इयर प्लॅन, त्याचा जो कालावधी होता 1951 ते 1956, हा कालावधी फर्स्ट इयर 5 इयर प्लॅनचा होता. तर त्यामध्ये प्रामुख्याने कोणती योजना राबवली गेली लायब्ररीच्या संदर्भात, विच काइंड ऑफ द स्कीम वॉज स्टार्टेड regarding the library, we discuss on this. In this plan, Government of India include the scheme of improvement of library service. तर याच्यामध्ये लायब्ररी ऑफ सर्व्हिस इम्प्रूव्ह करायची हे ठरवलं गेलं. वी शुड इम्प्रूव्ह द scheme of library, service of library. This scheme plan to spread the network of libraries in all over the country. याच्यामध्ये काय केलं गेलं, इम्प्रूव्हमेंट ऑफ लायब्ररी सर्व्हिसेस, इम्प्रूव्हमेंट
of library services. This program or this scheme was decided in this 5-year plan, and to establish the libraries all over the country. Under this scheme, what kind of a thing is decided? To establish libraries, to establish the libraries all over the country. Okay, this was decided in the first 5-year plan, and that is why the proposal of setting up New Delhi National Central Library was also made. And which kind of the proposal was passed in this 5-year plan? New Delhi National Central Library was established. Library was established. Okay, and this plan decided to establish state central libraries in 9 states. The states are Assam, West Bengal, Madhya Pradesh, Punjab, Ipsu, Rajasthan, Saurasthan, Bhopal and Vindhya Pradesh. तर ही त्यावेळेच्या राज्यांची नावं आहेत ज्यावेळेस आपण नुकतंच स्वातंत्र्य प्राप्त झालं, आणि मग स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर पाकिस्तान, बांगलादेश वगैरे वगैरे अशी अनेक देशांमध्ये आपली फाळणी झाली, श्रीलंका. तर दिस प्लान डिसाइडेड टू एस्टॅब्लिश स्टेट सेंट्रल लायब्ररीज इन 9 स्टेट. तर या पंचवार्षिक योजनेच्या अंतर्गत 9 स्टेट लायब्ररीज स्थापन करण्याचं ठरवलं. अजून इथे येतो लायब्ररीज. तर अशा प्रकारे फर्स्ट 5-year प्लान योजना ही आपल्याला या ठिकाणी अभ्यासता येईल, आणि त्यामध्ये कोणकोणत्या गोष्टींना प्राधान्य देण्यात आलं, कोणत्या लायब्ररी स्टार्ट करण्यात आल्या, ते आपल्याला या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं आहे. ओके, तर पहिली गोष्ट काय केली गेली तर इम्प्रूव्हमेंट ऑफ लायब्ररी सर्व्हिस प्राधान्य देण्यात आलं, आणि लायब्ररी नेटवर्क ऑल ओव्हर द कंट्री कशा प्रकारे वाढेल त्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले, आणि याच्यातूनच मग न्यू दिल्ली नॅशनल सेंट्रल लायब्ररीची स्थापना झाली. ओके, आणि मग दुसरा डिसिजन घेण्यात आला, स्टेट सेंट्रल लायब्ररीज 9 स्टेटमध्ये उभारण्यात आले. त्या स्टेटचं नाव या ठिकाणी दिलेलं आहे. हे महत्त्वपूर्ण निर्णय या पंचवार्षिक योजनेत घेतले गेले आणि ते पूर्ण देखील करण्यात आले. पंचवार्षिक योजना म्हणजे त्यामध्ये उद्दिष्ट ठेवायचे, या 5 वर्षात आपल्याला कोणकोणत्या गोष्टी करायच्या आहेत आणि त्या स्पेसिफिकच उद्दिष्टांवरती खर्च करायचा, टार्गेटवरती खर्च करायचा, ते गोल अचीव करायचं, हा पंचवार्षिक योजनेचा उद्देश होता. पंचवार्षिक योजनेत फक्त गोल ठेवायची, ऑब्जेक्टिव्ह ठेवायची, ते पूर्ण करायचं असं हेतू न होता, ते पूर्ण करायचेच आणि व्हायचेच, म्हणून त्यासाठी नियोजन आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. आणि हे सर्व नियोजन आयोग कशा प्रकारे डेव्हलपमेंट करायचे ते याच्यामार्फत ठरवलं जायचं. ओके, द स्टेट आर आसाम, वेस्ट बेंगॉल्स अँड मध्य प्रदेश, पंजाब, पेप्सू, राजस्थान, सौरभस्थान, भोपाल अँड विंध्य प्रदेश. ओके,
अशा प्रकारे आपण या ठिकाणी बघू शकतो की पहिल्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये कोणत्या गोष्टी पार पाडल्या गेल्या. नाव we can discuss on second 5-year plan. In this plan, social attention was given to establish district library. Okay, second 5-year plan. त्याचा जो कालावधी आहे या ठिकाणी दिलेला आहे 1961 1956 1961 to 1961 असा कालावधी आहे. ओके, तर याच्यामध्ये established district library. तर याच्यामध्ये कशावर भर देण्यात आला, टू इस्टॅब्लिश डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी, इच अँड एव्हरी डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी. तर पहिल्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये नॅशनल लायब्ररी आणि स्टेट लायब्ररी कशा प्रकारे स्थापन कराव्यात त्याच्यावर भर जोर देण्यात आला. The government allocate about 140 lakh funds to set up national wide network of libraries in 320 districts. Okay, how many funds allocated for these? 140 lakh. Okay, funds to establish 320 district libraries all over the country. Okay, so if we are considered there are more than 500 districts maybe in existed in our India, but earlier 140 district the goal was set to establish the district libraries in the district. तर अशा प्रकारे सुरुवातीला 140 जिल्ह्यांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आणि त्या जिल्ह्यात जिल्हा लायब्ररी स्थापन करायची ही उद्दिष्ट ठरवण्यात आलं आणि ती पूर्ण देखील करण्यात आलं. ओके, उद्दिष्ट फक्त ठरवायची नाहीत, पंचवार्षिक योजनेमध्ये ती पूर्ण देखील करायची हा त्यामागचा उद्देश होता. आणि त्यामुळे हे नियोजन आयोग खूप छान होतं जे दूरदृष्टी ठेवून स्थापन करण्यात आलं होतं आणि त्यामध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा खूप मोलाचा वाटा होता. परंतु आता हे नियोजन आयोग बरखास्त करण्यात आला आहे आणि त्याऐवजी नीती आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. परंतु नीती आयोगाचं काय काम चालतं त्याच्या फारशा बैठका आज देखील होत नाही आणि पंचवार्षिक योजना तर बंदच करण्यात आल्या आहेत. During this plan, the Institute of Library Science at Delhi University was established. तर याच्याच निधीतून याच पंचवार्षिक योजनेत कोणती लायब्ररी स्थापन करण्यात आली, इन्स्टिट्यूट ऑफ लायब्ररी सायन्स. इन्स्टिट्यूट ऑफ लायब्ररी सायन्स दिल्लीला स्थापन करण्यात आली. ओके, की जी फक्त लायब्ररीचा अभ्यास करू शकेल. राईट, तर अशा प्रकारे प्रत्येक योजनेमध्ये लायब्ररीच्या संदर्भात काही ना काही निर्णय घेतले गेले, ऑब्जेक्टिव्ह ठेवले गेले आणि ते ऑब्जेक्टिव्ह पूर्ण देखील केले गेले. त्यासाठी विशिष्ट निधीची तरतूद करण्यात आली आणि तो निधी त्या कामांवरती खर्च करण्यात आला. ओके, त्याच्यानंतर थर्ड 5-year प्लान योजना आपण या ठिकाणी बघू शकतो. 1961 to 1966 असं आपण या ठिकाणी बघू शकतो.
In this 5 plan year scheme, government took steps to set up and develop 4 national libraries at Delhi, Calcutta, Bombay and Madras. Okay, what decided in this 5-year plan? Government has decided to establish national libraries, 4 national libraries. Okay, so which are they? Bombay, Madras, Delhi, Calcutta. Okay, so in this city, government decided to establish 4 national library. Okay, Bombay, which is exist in the Maharashtra, Madras is Tamil Nadu, Delhi in Delhi and Calcutta in Bengal. Okay, so during this plan in 1946, the Planning Commission took stock of library development. The working group submitted its report on the 7th September in 1965 with some recommendations. Some are mentioned as follows. So what kind of plan decided in this 5-year plan? To take the reviews of stock of library development. The purpose is to emphasize the library stock, library collection, how it will be developed and how it was developed. ते कशा प्रकारे अगोदर डेव्हलप झालं आणि पुढे याच्या भविष्यात कशा प्रकारे डेव्हलप करता येईल याच्यावरती कमिशन, प्लॅनिंग कमिशन नेमण्यात आलं आणि त्याचा रिपोर्ट 7 सप्टेंबर 1965 रोजी सबमिट करण्यात आला. त्यांनी काही रिकमेंडेशन या ठिकाणी दिले. ते रिकमेंडेशन 5-year प्लॅन मध्ये महत्त्वाचे आहेत. स्टेट सेंट्रल लायब्ररी शुड बी एस्टॅब्लिश इन 4 स्टेट. तर 3rd 5-year प्लॅन मध्ये कोणत्या प्रकारचे रिकमेंडेशन या ठिकाणी देण्यात आले तर हे आपण या ठिकाणी लक्षात ठेवलं पाहिजे. तर पहिलं जे रिकमेंडेशन आहे, मध्य प्रदेश, म्हैसूर, नागालँड आणि ओरिसा या ठिकाणी 4 राज्यांमध्ये ही स्टेट लायब्ररी स्थापन करण्यात याव्यात अशा प्रकारचं रिकमेंडेशन या ठिकाणी देण्यात आलं. The state central library must have a children section, and second recommendation is given by the planning commission, that each and every state library which is established in the 4 state would be established in the 4 state, it should be the children section there. तर त्या ठिकाणी चिल्ड्रन सेक्शन हे सेपरेट असावं. State which don't possess adequate function building for the state central library should be provided with the library building. And after that, we should not just establish the state library, but we should provide the best decorated building for the state library. तर त्यासाठी एक सुसज्ज इमारत प्रत्येक ग्रंथालयासाठी स्थापन करण्यात यावी अशा प्रकारचं रिकमेंडेशन सुद्धा या ठिकाणी प्रोव्हाइड करण्यात आलं. जर बिल्डिंग ही सुसज्ज असेल, वेल इक्विप्ड असेल, वेल फर्निश्ड असेल, वेल कम्फर्टेबल असेल तर त्या ठिकाणी लोक अट्रॅक्ट होतील बुक रीडिंग करण्यासाठी. And a program of books production should be undertaken, etc. And we should not just establish the library and provide all kinds of the thing to establish the libraries, but to develop the collection we should focus on to produce the books also, production of the books also. तर आपण फक्त लायब्ररीज, ग्रंथालय वगैरे हे सर्व स्थापन केलं गेलं पाहिजे या गोष्टी तर आवश्यक आहेतच, परंतु त्यासोबत लायब्ररीसाठी लागणारं जे कलेक्शन आहे ते डेव्हलप करण्यासाठी
बुक प्रोडक्शनवरती आपण फोकस केला पाहिजे. म्हणजे बुक प्रोडक्शन कशा प्रकारे वाढेल, त्यासाठी ऑथर कंटेंट क्रिएटर कसे निर्माण होतील याचा सुद्धा विचार या ठिकाणी करण्यात आला आणि या स्कीमला प्राधान्य देण्यात आलं. ओके, तर अशा प्रकारे 4 राज्यांमध्ये सेंट्रल लायब्ररी स्थापन करण्यात आली आणि त्यामध्ये चिल्ड्रन सेक्शन असावा, काय काय असावं ते या ठिकाणी देण्यात आलेलं आहे. ओके, आणि ते रेकमेंडेशन या ठिकाणी दिलेलं आहे. यू शुड रिमेंबर दिस. अँड द 4th 5-5 प्लॅन. ओके, तर याच्यामध्ये कोणत्या गोष्टी करण्यात आल्या? यू शुड रिमेंबर दिस फ्लो चार्ट बिकॉज इट विल हेल्प at a glance what kind of the thing was done by the 5-year plan. 5-year plan wise, which kind of the things was done at that time, we should remember at a glance. जे एका दृष्टिक्षेपात आपण प्रत्येक पंचवार्षिक योजनेनुसार काय काय गोष्टी केल्या गेल्या लायब्ररी डेव्हलपमेंटच्या संदर्भात, लायब्ररी मुवमेंटच्या संदर्भात, ते आपण या ठिकाणी लक्षात ठेवू शकतो. त्यासाठी तुम्हाला पूर्ण पॅरेग्राफ वाचण्याची गरज नाही. जरी तुम्ही फ्लो चार्ट काढला जो आपण आता बनवतो आहे, तर त्याच्यावरून सुद्धा तुमच्या लक्षात येईल काही महत्त्वाचे पॉईंट्स आपण त्या फ्लो चार्टच्या माध्यमातून या ठिकाणी स्पष्ट करत आहोत. The planning commission made an appropriate of working group on library. Okay, this group was consisted with librarians and educationists with Professor V.K.R.V. Rao and chairperson. This group was formed to evoke the sound program of library development. Okay, the library working group या पंचवार्षिक मध्ये स्थापन केला गेला. याचे जे चेअरमन होते राव, चेअरमन होते याचे V.K. राव, आणि त्यांनी वेगवेगळ्या डेव्हलपमेंट या वर्किंग ग्रुपच्या माध्यमातून सुचवल्या, रेकमेंड केल्या. दिस ग्रुप वॉज फॉर्म युवक साऊंड प्रोग्राम ऑफ लायब्ररी डेव्हलपमेंट, आणि त्यांनी प्रोग्राम ऑफ लायब्ररी डेव्हलपमेंट या ग्रुपची स्थापना केली आणि त्याच्यातूनच कशा प्रकारे लायब्ररी डेव्हलप करता येईल याच्यावरती त्यांनी भर दिला. ओके, 5th 5-year प्लॅनमध्ये काय गोष्टी करण्यात आल्या? याला 1974-1979 हा कालावधी आहे. हा कालावधी आहे. त्यामध्ये कोणत्या गोष्टींना प्राधान्य देण्यात आलं ते आपण या ठिकाणी बघू शकतो. During this period, special emphasis on the infrastructure development of the libraries in the country. Okay, so on which things the focus is given? Infrastructure. India. Okay, ते यासाठी घेण्यात आलं. त्याच्यानंतर strengthen of building of libraries, collections and staff, central state libraries as well as strengthen district block or village level. ओके, तर यामध्ये बिल्डिंग, कलेक्शन आणि स्टाफ याच्यावरती फोकस करण्यात आला. बिल्डिंग, कलेक्शन आणि स्टाफ याच्यावरती फोकस करण्यात आला. शिवाय डिस्ट्रिक्ट, तहसील आणि
विलेज या लेवलवरती लायब्ररी कशा प्रकारे डेव्हलप होतील ते या पंचवार्षिक योजनेच्या अंतर्गत ठरवण्यात आलं. तर अशा प्रकारे आपण 5 इयर प्लॅनमध्ये कशा प्रकारे लायब्ररीला प्राधान्य देण्यात आलं आणि लायब्ररी या घटकावरती फोकस करण्यात आला आणि लायब्ररी मुवमेंट, लायब्ररी खेडोपाडी किंवा लायब्ररीचं नेटवर्क कशा प्रकारे स्ट्रॉंग होईल देशामध्ये यासाठी अनेक स्कीम, वर्किंग ग्रुप, प्रोग्राम, कमिटीज, कमिशन स्थापन करण्यात आले आणि त्या माध्यमातून त्यांना तसा फंडही प्रोव्हाइड करण्यात आला. ओके, तर ओव्हरऑल आपण 5 पंचवार्षिक योजनांचा अभ्यास या फ्लोचार्टच्या माध्यमातून या ठिकाणी करू शकतो आणि तुम्ही बघू शकता की फर्स्ट प्लॅनमध्ये जो कालावधी 1951 ते 1956 आहे त्याच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट ऑफ लायब्ररी सर्व्हिसेस भर देण्यात आला. याच्यामध्ये टू इस्टॅब्लिश द लायब्ररीज ऑल ओव्हर द कंट्री हे ठेवण्यात आलं आणि त्या दिशेने प्रयत्न सुरू झाले. त्याच्यातूनच न्यू दिल्ली लायब्ररी स्थापना करण्यात आली आणि 9 राज्यांमध्ये स्टेट लायब्ररीची स्थापना करण्यात आली. ही पहिल्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये करण्यात आलं, हे लक्षात ठेवायचं. दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये 1956 ते 1961 कालावधी आहे. टू इस्टॅब्लिश द डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी याच्यावरती भर देण्यात आला. आता कशा प्रकारे डिस्ट्रिक्ट लायब्ररीज आपण जर डेव्हलप केल्या तर ते लोकांपर्यंत पोहोचतील आणि पूर्ण देशामध्ये लायब्ररीचं नेटवर्क स्ट्रॉंग होईल. या उद्देशाने 140 लाख फंड्स त्यासाठी अलोकेट करण्यात आला आणि 320 जिल्ह्यांमध्ये डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी स्थापन करण्यात आली. ओके, आता खेड्याचा जो प्रत्येक व्यक्ती आहे किंवा तालुक्याचा जो प्रत्येक व्यक्ती आहे जिल्ह्याच्या ठिकाणी येत असतो, त्यामुळे त्याला त्याचं महत्त्व कळावं, ती गोष्ट त्याच्या लक्षात यावी की लायब्ररी या ठिकाणी आहे आपल्या जिल्ह्याला आणि त्यामुळे या उद्देशाने डिस्ट्रिक्टचं ध्येय या ठिकाणी ठेवण्यात आलं. जिल्हा लायब्ररीचं डिस्ट्रिक्ट लायब्ररीचं ध्येय या ठिकाणी ठेवण्यात आलं. त्याच्यानंतर 5 इयर प्लॅनमध्ये 1961 ते 1966 4 नॅशनल लायब्ररी स्थापन करण्याचं ठरवलं गेलं आणि त्या उद्देशाने बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली आणि कलकत्ता या ठिकाणी नॅशनल लायब्ररी स्थापन केल्या गेल्या आणि त्यासाठी निधी पण देण्यात आला. त्याच्यानंतर 4th 5 इयर प्लॅनमध्ये 1966 ते 1974 लायब्ररी वर्किंग ग्रुपची स्थापना करण्यात आली आणि त्याची जी चेअरपर्सन होते विके राव आणि त्यांनी कशा प्रकारे लायब्ररी प्रोग्राम डेव्हलप करता येईल याच्यावरती भर दिला. त्याच्यानंतर 5th 5 इयर प्लॅनमध्ये 1974 ते 1979च्या दरम्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑफ लायब्ररी कशा प्रकारे डेव्हलप करण्यात आले त्याच्यावर भर देण्यात आला. त्याच्यानंतर FYD 5th 5 इयर त्याच्यामध्येच बिल्डिंग कलेक्शन आणि स्टाफ याच्यावरती फोकस करण्यात आला. हे कशा प्रकारे डेव्हलप करता येतील याच्यावर भर देण्यात आला आणि डिस्ट्रिक्ट, तहसील आणि विलेज या लेवलवरती हे काम करण्यात आलं. ओके, तर अशा प्रकारे आपण या ठिकाणी बघू शकतो की 5 पंचवार्षिक योजना कशा प्रकारे राबवल्या गेल्या आणि त्यामध्ये प्रत्येकामध्ये कशा प्रकारे निधी देण्यात आला, कोणत्या गोष्टीवरती खर्च करण्यात आला, कोणत्या गोष्टीवरती भर देण्यात आला आणि लायब्ररी मुवमेंट एकंदरीत कसं सपोर्ट करण्यात आला गव्हर्नमेंटच्या माध्यमातून स्टेप बाय स्टेप 5 इयर प्लॅन योजनेच्या माध्यमातून आणि शिवाय लायब्ररी नेटवर्क कशा प्रकारे स्ट्रॉंग करण्यात आलं भारतामध्ये त्याचा हा गोषवारा या ठिकाणी आपण बघितला. यू कॅन राईट डाऊन होल द फ्लो चार्ट. यू विल नोटिस दॅट द हिस्ट्री ऑफ लायब्ररी फ्रॉम दिस फ्लो चार्ट.
सो अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी बघू शकतो की 5 पंचवार्षिक योजनांचा आपण या ठिकाणी स्टडी केला. आता उरलेल्या पंचवार्षिक योजना आपण बघूयात. आय विल रब दिस. त्याच्यामध्ये 6th 5-year प्लान आहे. त्याचा जो कालावधी या ठिकाणी देण्यात आलेला आहे 80 ते 85, 1980 ते 85, in 1980 to 1985. In this plan, which kind of the thing has been done, we will discuss. This plan is significant for its interest towards the development of public libraries in rural area. त्याच्यावरती पब्लिक लायब्ररीवरती भर देण्यात आला. rural areas. Okay. During this period, 26 state or union territories out of 31 had established state central libraries and 291 district libraries. तर याच्या अंतर्गत या 6 year प्लान मध्ये 26 स्टेट लायब्ररीज आउट ऑफ 31 आणि 291 26 state libraries and 291 district libraries स्थापन करण्यात आला. ओके. तर 26 राज्य स्टेट लायब्ररीज आणि 291 डिस्ट्रिक्ट लायब्ररीची स्थापना या 6 year प्लान मध्ये करण्यात आली. तर ही गोष्ट आपण या ठिकाणी लक्षात ठेवायची. खूप जमेची बाजू आहे लायब्ररी डेव्हलपमेंटमध्ये किंवा लायब्ररी इतिहासामध्ये. 26 लायब्ररीज म्हणजे निम्म्याहून जास्त आउट ऑफ 31 स्टेटमध्ये स्टेट लायब्ररीची स्थापना करण्यात आली. शिवाय अर्लियर 140 अँड लेटर 291 या ठिकाणी राज्य लायब्ररीची स्थापना जिल्हा लायब्ररीची स्थापना करण्यात आली. म्हणजे जवळपास 300 ते 400 जिल्ह्यामध्ये लायब्ररीची स्थापना करण्यात आली असं आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो. ते 1981 ते 85च्या दरम्यान, म्हणजे ज्यावेळेस राजीव गांधी इंदिरा गांधीचा कालावधी होता त्यावेळेस अशा प्रकारची प्रोव्हिजन करण्यात आली. आणि जी पंचवार्षिक योजना पंडित नेहरूंनी स्टार्ट केली होती ती त्यानंतर पंतप्रधान झालेल्या इंदिरा गांधी, त्यांची मुलगी, नंतर राजीव गांधी, त्यांचा मुलगा यांनी ती सुरू ठेवली. ओके. आणि नंतर जे मनमोहन सिंग पंतप्रधान झाले त्यावेळेस पण ही योजना चालू होती. त्यामुळे सरकारचं इव्हॅल्युएशन आपल्याला करता येत होतं. कोणत्या गोष्टी या पंचवार्षिक योजनेच्या माध्यमातून ठरवण्यात आल्या आणि त्यावर कसा खर्च करण्यात आल्या. सरकारचं एक उद्दिष्टच होतं, म्हणजे इकडे डेव्हलपमेंट चालू होती. परंतु नंतर मात्र काँग्रेसची सत्ता गेल्यानंतर ही पंचवार्षिक योजना बंद करण्यात आल्या असं आपण या ठिकाणी बघू शकतो. नंतर BJPची सत्ता भारतात आली आणि त्यांनी ही पंचवार्षिक योजना बंद केल्या. आता कोणतीही पंचवार्षिक योजना प्रेझेंटमध्ये सुरू नाही. त्यामुळे आपल्याला कळत नाही नेमका खर्च कशावर होतो, काय होतो आणि काय ध्येय साध्य करायचं हे आपल्याला या ठिकाणी लक्षात येत नाही. तर या पंचवार्षिक योजनेच्या माध्यमातून सरकारच्या कामगिरीचं नॅशनल लेवलवरती ओव्हरऑल जे टार्गेट विजन होतं भारताचं ते इव्हॅल्युएशन करता येत होतं. आणि काँग्रेसच्या काळामध्ये ते सुरू होतं, परंतु BJPच्या काळामध्ये आता ते बंद करण्यात आलं आहे. त्यामुळे नागरिकही गोंधळत आहेत, कशावर नेमका खर्च होतो, काय होतो, काय चाललं आहे काही कळत नाही.
त्याच्यानंतर 7th 5-year प्लान 1985 to 19 मध्ये हा कालावधी आहे, आपण बघू शकतो. Okay. The significant attention given to improvement of facilities at national level introduction. An important development was the 1986 adoption of National Libraries Mission, which emphasized the education of women and established rural libraries. There are two annual plans, 1991 and 1991 to 92. दोन ॲन्युअल प्लॅन याच्यामध्ये केले गेले आणि विशेषतः म्हणजे नॅशनल लायब्ररी मिशन यामध्ये डेव्हलप करण्यात आला. 1986 मध्ये नॅशनल लायब्ररी मिशन यामध्ये स्टार्ट करण्यात आलं. म्हणजे नॅशनल लायब्ररी कशा प्रकारे डेव्हलप करता येतील, स्ट्रॉंग करता येतील किंवा इस्टॅब्लिश करता येतील ते या माध्यमातून ठरवण्यात आलं. त्याच्यानंतर 8 5-year प्लान योजना आपण या ठिकाणी बघू शकतो. 1992 97 92 to 97 अशी 5-year प्लान आहे. याच्यामध्ये कोणत्या गोष्टी ठरवल्या गेल्या ते आपण या ठिकाणी बघू शकतो. In this plan, the Delhi Public Library was improved and created 2 new libraries in its services area. An important proposal was made to recognize the Central Reference Library into the National Bibliographical and Documentation Center. तर याच्यामध्ये दिल्ली पब्लिक लायब्ररी फोकस करण्यात आला. नॅशनल रेफरन्स लायब्ररी म्हणून या लायब्ररीला दर्जा देण्यात आला किंवा डॉक्युमेंटेशन सेंटर असं नॅशनल लायब्ररीला संबोधण्यात आलं. तर हे दोन डिसिजन या 5-year प्लॅनमध्ये घेतले गेले आणि ते खूप महत्त्वाचे आहेत. म्हणजे नॅशनल डॉक्युमेंटेशन सेंटर किंवा नॅशनल बिब्लिओग्राफिकल सेंटर म्हणजे काय, त्या ठिकाणी एक नॅशनल बिब्लिओग्राफी तयार करण्यात आली आणि डॉक्युमेंटेशन सेंटर प्रत्येक जे महत्त्वाचं डॉक्युमेंट आहे गव्हर्नमेंटच्या संदर्भात, म्हणजे ते कॉन्स्टिट्यूशन असेल आणि इतर काही लीगल डॉक्युमेंट असतील ते या ठिकाणी ठेवण्यात आले ॲज अ रेफरन्स म्हणून, रेफरन्स लायब्ररी म्हणून याचा उल्लेख करण्यात आला. तर अशा प्रकारची जडणघडण आहे, डेव्हलपमेंट आहे ती या 8th 5-year प्लॅनमध्ये केली गेली. त्याच्यानंतर 9th 5-year प्लॅनमध्ये काय प्रोव्हिजन करण्यात आले ते बघूया. याचा जो कालावधी आहे 97 ते 2002. 2002 चा हा कालावधी आहे. तर यामध्ये कोणत्या प्रकारची डेव्हलपमेंट करण्यात आली लायब्ररीच्या संदर्भात. 9th 5-year plan, Kolkata National Library was upgraded through the modernize its collection of building programs, reader service and conservation of library material. During this plan, funds were provided to Delhi Public Library, Central Secretarial Library, Delhi for collection of different language books. Funds were also provided to the Kanamara Library,
Chennai, Tanjavur, Maharaja Sarojini Library, Saraswati Mal Library for the modernization and computerization of library system. ओके, तर याच्यामध्ये कोलकाता नॅशनल लायब्ररी ज्याला म्हणतो आपण ती मॉडर्नाइज करण्यात आली. नॅशनल लायब्ररी मॉडर्नायझेशन करण्यात आली आणि त्याचबरोबर इतर जे काही नॅशनल लायब्ररीज होत्या नॅशनल लायब्ररीज सुद्धा मॉडर्नाइज करण्यात आल्या. ओके, आणि त्यामध्ये अत्याधुनिक जे इक्विपमेंट आहेत, अत्याधुनिक जे यंत्र आहेत किंवा अत्याधुनिक जे सॉफ्टवेअर आहेत ते त्या ठिकाणी उभारण्यात आले. म्हणजेच मॉडर्नायझेशन इन द सेन्स ऑल काइंड्स ऑफ द फॅसिलिटीज रिलेटेड टू द इंटरनेट अँड टेक्नॉलॉजी वुड बी प्रोव्हाइडेड देअर. त्या सर्व त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करण्यात आल्या विथ फंड्स. त्यामध्ये इतर ज्या लायब्ररीमध्ये डेव्हलपमेंट केली गेली त्यांचेही नाव या ठिकाणी दिलेलं आहे. त्याच्यानंतर 10th 5 year प्लॅन, याच्यामध्ये काय केलं गेलं 10th 5 year प्लॅन. त्याचा जो कालावधी आहे 2002 पासून तर आतापर्यंत म्हणजे 2007 पर्यंत आपण तो बघू शकतो. त्याच्यानंतर मात्र 5 year प्लॅन, ॲक्शन प्लॅन वगैरे हे बंद करण्यात आलं. During the 10th 5 year plan, Commission proposed for the future improvement of the central and public library through RRLF. More attention was given state public library. तर याच्यामध्ये काय करण्यात आलं, RRLF फाउंडेशन जे आहे राजा राममोहन लायब्ररी फाउंडेशन हे स्थापन करण्यात आलं आणि पब्लिक लायब्ररीज कशा प्रकारे डेव्हलप करण्यात येतील, त्यांचं नेटवर्क आपण कशा प्रकारे स्ट्रॉंग करू शकतो नेटवर्क ऑफ पब्लिक लायब्ररी ऑल ओव्हर द कंट्री कशा प्रकारे डेव्हलप करण्यात येईल ते ध्येय या मार्फत ठेवण्यात आलं. आणि अशा प्रकारे आपण 1 ते 5 आणि 6 ते 10 पर्यंत ज्या पंचवार्षिक योजना आखल्या गेल्या भारत सरकारमार्फत त्यामध्ये फक्त ग्रंथालयच हा महत्त्वाचा दुवा नव्हता किंवा ग्रंथालय हा महत्त्वाचा विषय नव्हता, तर त्यामध्ये जे महत्त्वाचे घटक होते ते वेगळे होते, जसे की आर्थिक विकास, सामाजिक राजकीय विकास, औद्योगिक विकास, कृषी विकास या सर्व विषयांना त्या ठिकाणी प्रावधान देण्यात आलं किंवा प्रोव्हिजन देण्यात आलं. परंतु त्यामध्ये एज्युकेशन हा एक महत्त्वाचा घटक होता, शैक्षणिक, आणि शैक्षणिकमध्ये लायब्ररी किंवा सांस्कृतिकमध्ये लायब्ररी हा महत्त्वाचा घटक मानला जातो. आणि त्यासाठी आपला विषय लायब्ररी आहे म्हणून पंचवार्षिक योजनांचा अभ्यास आपण लायब्ररीच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने केला. लायब्ररी मुवमेंट किंवा लायब्ररी जी चळवळ आहे, नेटवर्क आहे ते स्ट्रॉंग करण्यासाठी कशा प्रकारे गव्हर्मेंटने योजना आखल्या किंवा गव्हर्मेंटने निधी प्रोव्हाइड केला या संदर्भात हे सर्व गोष्टी आपण या ठिकाणी अभ्यासल्या. पंचवार्षिक योजना निहाय आणि त्याचा अभ्यास खूप डिटेलमध्ये केला. हा फ्लोचार्टसुद्धा तुम्ही लिहून घेऊ शकतात. याच्यावरून तुम्हाला 1 ते 10 पर्यंत पंचवार्षिक योजनांमध्ये कशा प्रकारे ग्रंथालय मुवमेंट ज्याला आपण म्हणतो लायब्ररी मुवमेंट किंवा लायब्ररी नेटवर्क स्ट्रॉंग करण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या प्रोत्साहन देण्यात आलं आणि कोणकोणत्या गोष्टी अस्तित्वात आल्या लायब्ररीच्या संदर्भात, स्टेट लायब्ररी म्हणा, नॅशनल लायब्ररी म्हणा किंवा डिस्ट्रिक्ट तहसील किंवा विलेज लायब्ररी म्हणा, हे नेटवर्क कशा प्रकारे तयार करण्यात आलं आणि त्या दृष्टिकोनातून पब्लिक लायब्ररी
ह्या कशा प्रकारे ऑल ओव्हर द कंट्री डेव्हलप करण्यात आल्या त्याचा हा एक गोषवारा किंवा त्याचा हा एक सारांश रूपाने आपण या ठिकाणी अभ्यास केला. सो यू कॅन राईट डाऊन दिस फ्लो चार्ट ऑल्सो. So you will notice all the history of library from 1947 up to 2007. Okay. So I will rub these. The present status of public libraries in India. There are 54,856 public libraries all over the country, and all the state and union territories have their own public service network. 19 state and union territories till the 2015 had passed Public Library Act, but others still have to enact, which is needed for the better advancement public library system. जर आपण सारांश रूपाने प्रेझेंट स्थिती जर पाहिली तर जवळपास 54,856 लायब्ररीज आता पब्लिक लायब्ररी अस्तित्वात आहेत. त्यामध्ये सर्व प्रकारच्या लायब्ररीज आल्या. स्टेट लायब्ररी, त्याच्यानंतर डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी, विलेज लायब्ररी, तहसील लायब्ररीचा समावेशामध्ये आहे आणि ही संख्या अजून वाढली असेल. त्याच्यानंतर 19 स्टेटमध्ये सध्या पब्लिक लायब्ररी ॲक्ट हा अस्तित्वात आहे आणि इतर राज्यात तो अस्तित्वात येईल अशी आपण या ठिकाणी अपेक्षा करू शकतो. तर ही प्रेझेंट सिच्युएशन पब्लिक लायब्ररीच्या संदर्भात आपण या ठिकाणी पाहू शकतो. जसं पंचवार्षिक योजनांच्या माध्यमातून 1 ते 10 पंचवार्षिक योजनांच्या माध्यमातून पब्लिक लायब्ररी नेटवर्क किंवा पब्लिक लायब्ररी मूवमेंट कशा प्रकारे डेव्हलप करण्यात आली इन द पास्ट त्याविषयी अभ्यास केला आणि त्याच्यानंतर मग आता प्रेझेंट सिच्युएशन काय आहे आताच्या करंट सिच्युएशनमध्ये ते आपण या ठिकाणी बघितली. कन्क्लुजन आपण काढू शकतो. पब्लिक लायब्ररी नेटवर्क इज व्हॅरी डिफरंट पार्ट्स ऑफ इंडिया अँड बिकॉज द डिफरंट इन economic condition there is still gap between rural and urban libraries. Most of the rural libraries are less resourceful and urban libraries less resourceful than urban libraries. So if we are divide the area of India in rural as well as in urban, so there is a lot of varieties in public libraries. So those services we are provided or those services provided by the government urban libraries, they are superior than the rural libraries. So that is why rural libraries was not developed as urban libraries. तर rural libraries ह्या एवढ्या अत्याधुनिक नाहीत की जेवढ्या शहराच्या लायब्ररीज आहेत. तर त्यामध्ये निधीचा कमतरता आपण असं म्हणू शकतो किंवा गव्हर्नमेंटचे दुर्लक्ष झालं असावं असं आपण म्हणू शकतो किंवा त्यांचा वापर कमी होत असावा असं आपण म्हणू शकतो. परंतु शहरातल्या लायब्ररी ह्या चांगल्या सुसज्ज डेव्हलप करण्यात आलेल्या आहेत. Still these libraries are provided great opportunity to students and knowledge and hungry citizens of India with some necessary adjustment. The public library is called the people's university, so that's why people used to come in the libraries and they can get the knowledge, entertainment, information and all kinds of the things they will get. It is depend on the reader what kind of the readers are there. कोणत्या प्रकारचे रीडर आहेत त्या सर्व प्रकारच्या रीडरना त्यामधून एज्युटेनमेंट प्राप्त होतं, एंटरटेनमेंट प्राप्त होतं, इन्फोटेनमेंट प्राप्त होतं, नॉलेजटेनमेंट प्राप्त होतं. जी गोष्ट त्यांना अटेंड करायची आहे एज्युकेशन, सपोज एज्युकेशन, नॉलेज, त्याच्यानंतर एंटरटेन, ओके, सर्व गोष्टी त्यातून प्राप्त होऊ शकतात. आणि भारतासारख्या खंडप्राय देशात ज्या ठिकाणी साक्षरतेचं प्रमाण खूप अत्यल्प होतं सुरुवातीला, तर त्या काळामध्ये पब्लिक लायब्ररीने खूप महत्त्वाची भूमिका पार पाडली. तर काही लोक पब्लिक लायब्ररीमध्ये जाऊन वाचायला शिकत होते आणि जे
शिकलेले नव्हते ते वाचू लागले आणि ते लिहूसुद्धा लागले आणि त्यांनी साहित्य निर्माण केलं. त्यातलं अण्णाभाऊ साठे वगैरे असे बरेच उदाहरणं आहेत. बहिणाबाई चौधरी ते कधीही स्कूल शाळा कॉलेजमध्ये गेले नाहीत, परंतु लोकशिक्षणातून त्यांनी ते शिक्षण घेतलं. पब्लिक लायब्ररीमधून त्यांनी ते शिक्षण घेतलं, पुस्तकं वाचली आणि ते फार मोठे साहित्यिक झाले. आणि आज त्यांचं जे साहित्य आहे अण्णाभाऊ साठे किंवा बहिणाबाई चौधरींसारखं आणि इतर काही जे नारायण सुर्वे वगैरे असतील यांचे जे साहित्य आहे, कबीरचे जे साहित्य आहे, ते आज पोस्ट ग्रॅज्युएशनच्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासाला आहे किंवा सिलेबसला आहे किंवा युनिव्हर्सिटींना अभ्यासाला आहे असं आपण म्हणू शकतो. त्यामुळे पब्लिक लायब्ररीचं किती महत्त्वाचं योगदान समाजाच्या विकासामध्ये आहे, जडणघडणीमध्ये आहे, ते आपण या माध्यमातून पाहू शकतो. The Public Library Act, which is important for the development of libraries in India, is enacted in some state and union territories, but some still have not enacted this act. For the equal development of public library network service will in all over India, all the state and union territories which should have enacted the public library. It is a purpose of government to establish each and every village, each and every tahsil, each and every district, each and every state to establish the public library. But to support to the public library, to establish a public library, it is need to be established the Public Library Act, and that is why by taking the initiative, government has established the Public Library Act in 19 state. Government has given the support to the state, and 19 state has come forward and they established the Public Library Act to give the support public library movement to develop the public library network in their state. तर अशा प्रकारे भारत सरकारने प्रोत्साहन दिल्यानंतर 19 राज्य पुढे आले आणि त्यांनी पब्लिक लायब्ररी मूवमेंट डेव्हलप करण्यासाठी, पब्लिक लायब्ररी नेटवर्क स्ट्रॉंग करण्यासाठी आपल्या राज्यात पब्लिक लायब्ररी ॲक्ट लागू केला आणि ते आपण पाहिलं की 19 राज्यांमध्ये आता जवळपास पब्लिक लायब्ररी ॲक्ट अस्तित्वात आला आहे. पुढेही जे रिमेनिंग राज्य आहेत ते पब्लिक लायब्ररीचं महत्त्व ओळखून पब्लिक लायब्ररी ॲक्ट आपल्या राज्यात अस्तित्वात आणतील अशी आपण या ठिकाणी अपेक्षा करू शकतो. दिस पार्ट हॅज बीन फिनिश्ड हिअर, पब्लिक लायब्ररी ॲक्ट अँड पब्लिक डेव्हलपमेंट, द हिस्ट्री ऑफ पब्लिक लायब्ररी. This topic has been finished here. So here we will take short break and after that we will start again. Thank you. After the public library development, we are going to discuss library related commissions and committee. Which kind of the commission was established, which kind of the committee was formulated related to the library and library movement. We are going to discuss one by one here. First commission is given there, Hunter Commission, which was established in 3rd February 1882. So founded on 3rd February 1892 is given here, and the Indian Education Commission was constituted 3rd February 1882. 92 is wrong here. Under the chairmanship of William Wilson Hunter. He was the British officers, and under this chairmanship, this commission was established, and that is why his name is given to this commission. The Hunter Commission was the first commission appointed by the government for the development of libraries in India. So at that time, in the period of pre-independence, this commission was established by the British government at that time, and this was the first commission which is related to the libraries. Another name for Hunter Commission is Education Commission of India.
Actually and basically this commission was established for the educations. So education has given the main importance. Education was the main purpose behind to establish these commissions, but library and culture is a part of education, and that is why this commission was considered as a education commissions and library commissions. तर हा वास्तविक हा जो कमिशन होता, हा आयोग होता, तो एज्युकेशनच्या संदर्भात स्थापन करण्यात आला होता. एज्युकेशन कशा प्रकारे भारतात आपण डेव्हलप करू शकतो, कारण की त्यामागे एक पार्श्वभूमी होती. भारताला ब्रिटिशांना भारतावर राज्य करायचं होतं. ते राज्य करतच होते, परंतु अजून जास्त काळ राज्य करायचं होतं आणि त्या राज्य करण्यासाठी त्यांना शिक्षित लोकांची गरज होती. त्यामुळे अशिक्षित लोकांना घेऊन ते राज्यकारभार करू शकत नव्हते, कामकाज करू शकत नव्हते, कारण ते मोजकेच लोक भारतात आले होते आणि भारतावर ते शासन करायचे, राज्य करायचे आणि ते हुशार होते, शिकलेले होते. त्यामुळे त्यांनी भारताची मानसिकता बघितली. There are many people who are living here, they are illiterate, so they don't have knowledge to how to administer and how to run the country. And that is why they take the advantage. First they come as a dealer, businessman, and they become the administrators. ते पहिल्याने व्यापारकर्ते म्हणून आले आणि नंतर मात्र राज्यकर्ते झाले. याचं कारण म्हणजे काय, तर त्यांनी सुरुवातीला बघितलं की इथले लोक खूप अशिक्षित आहेत, त्यांना कशाबद्दल नॉलेज नाही, ते फक्त आपलं ब्रेड अँड बटरसाठी जीवन जगतात. ही परिस्थिती पाहून त्यांनी व्यापारकर्ते तर होते, पण राज्यकर्तेसुद्धा ते या ठिकाणी झाले. परंतु नंतरच्या कालावधीमध्ये त्यांना मॅनपॉवरची गरज वाटू लागली. आपलं जे साम्राज्य त्यांनी वाढवलं, परंतु इथल्या अशिक्षित लोकांना घेऊन आपण राज्यकारभार करू शकत नाही असा त्यांचा समज झाला आणि यातूनच एज्युकेशन भारतामध्ये दिलं गेलं पाहिजे, जेणेकरून आपल्याला सुशिक्षित नागरिक निर्माण करता येतील आणि त्यांचा उपयोग आपल्याला राज्यकारभारासाठी करता येईल असा त्यांनी विचार केला. ब्रिटिशांनी जरी आपल्यावर राज्य केलं, त्यांनी काही गोष्टी फार चुकीच्याच होत्या, त्या चुकीच्या गोष्टींना आपण चुकीच्याच म्हणू शकतो, परंतु त्यांनी काही गोष्टी आपल्याला शिकवल्या. त्यामध्ये डेव्हलपमेंट कसा करायचा, विकास कसा करायचा, नव्या गोष्टीकडे कसं पाहायचं, औद्योगिक क्रांती कशी घडवून आणायची, शिवाय साक्षरता कशी वाढवायची, साक्षरतेला महत्त्व किती द्यायचं, या सर्व गोष्टी त्यांनी आपल्याला शिकवल्या. म्हणजे भारताची जी आधुनिक पायाभरणी आहे, जो मॉडर्न इंडिया आपण पाहतो, ती ब्रिटिशांनीच केली असं आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो. जर आपण भूतकाळ पाहिला, मिडिवल पिरियड जर पाहिला, तर त्यामध्ये आपण खूप मागासलेलो, अशिक्षित, आपल्याला आपल्या डेव्हलपमेंटबद्दल चिंता नाही, तर देशाचा विकास कसा करू अशी आपली सिच्युएशन होती. परंतु त्यांनी आपल्याला याकडे बघायला शिकवलं, स्वतःचा विकास कसा करायचा वगैरे वगैरे. त्या शिक्षणाच्या माध्यमातून त्यांनी हे आपल्याला शिकवून दिलं. सो अनदर नेम given Hunter Commission, education ultimate, but the Hunter was the chairman of this commission, that is why the name is given Hunter Commission. The Hunter Commission was appointed by Lord Ripon. Lord Ripon was governor of India, and that is why he appointed this commission. Hunter Commission was submitted its report in 1882 under the chairmanship of Sir William Hunter. So when Hunter Commission was submitted the report, you should remember the date. The first commission appointed by British government for the development of libraries in India was the Hunter Commission. So if you will ask the question in the question paper, which was the first commission established by British government to study on the library, to focus on the library, so you should remember these commissions and the date of this commission, year of the commission. Syed Mohammad Bhudev Mukherjee, Anand Mohan Bose,
KT तेलंग इज रिलेटेड टू हंटर कमिशन. तर हे त्या कमिशनशी रिलेटेड होते किंवा दे आर मेंबर ऑफ दिस कमिशन्स. या ते मेंबर होते, भारतीय लोक हे आहेत किंवा त्यांची नावं आहेत. असाही प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, हु आर द मेंबर ऑफ हंटर कमिशन. सो यू शुड रिमेंबर ऑल दीज. ओके. तर अशा प्रकारे आपण बघू शकतो की हंटर कमिशन, ज्याला आपण एज्युकेशन कमिशन म्हणतो, त्यामध्ये कोणकोणत्या गोष्टी महत्त्वाच्या होत्या, कोणी स्थापन केलं, का स्थापन केलं. ओके. आणि त्यामध्ये लायब्ररीला कसं महत्त्व देण्यात आलं. त्याच्यानंतर सॅडलर कमिशन 1917. Sadler Commission was formed in 1917 to 19. The Sadler Commission was formed under the chairmanship of Michael Sadler, Vice Chancellor of Leeds University. Okay, so he was the Vice Chancellor of Leeds University, and by the name Sadler, the commission is given the name. Sir Michael Ernest Sadler belonged to the Sadler Commission. Sadler Commission is related to the University of Calcutta. हे सॅडलर कमिशन युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलकत्ताशी संबंधित होतं. सर आशुतोष मुखर्जी, पॉप्युलरली नोन ॲज अ बेंगॉल टायगर, वॉज अ मेंबर ऑफ द सॅडलर कमिशन. तर आशुतोष मुखर्जी या सॅडलर कमिशनचे मेंबर होते, जे बेंगॉल टायगर म्हणून ओळखले जायचे. सॅडलर कमिशन इज रिलेटेड टू द एज्युकेशन स्टेटस ऑफ इंडियन states. Particularly, this commission was established for education status among the Indian states to study. That's why this commission was established. याचा अभ्यास करण्यासाठी एज्युकेशनचं स्टेटस काय आहे भारतीय राज्यांमध्ये, याचा अभ्यास करण्यासाठी सॅडलर कमिशन हे स्थापन करण्यात आलं. The university librarian is in no case less than a professor and should be treated as at par with professor in the same rank in service is the recommendation of the Sadler Commission. So this which kind of the recommendation is given by the Sadler Commission? So librarian is equivalent post for the professor. So professor and librarian are not different from to each others, they are equivalent in rank and services. So you should remember this. This statement is given in the question papers, and who recommended this, you should be asked the name. Sadler Commission or Hunter Commission, like this, and you should choose right Sadler Commission. Sadler Commission was established in 1917, is also known as University of Calcutta Commission. त्याला युनिव्हर्सिटी कॅलकत्ता ऑफ कमिशन सुद्धा असं म्हटलं गेलं, because it is related to Calcutta University. Calcutta University Commission was created to reduce the burden of University of Calcutta, and later its main objective was to make university center of teaching and research. तर कॅलकत्ता युनिव्हर्सिटी कमिशन हे स्थापन केलं गेलं बर्डन कमी करण्यासाठी, परंतु त्याचा जो हेतू होता टीचिंग इम्प्रूव्हमेंट आणि रिसर्च सेंटर याच्यावरती नंतर भर देण्यात आला. त्याच्यानंतर केन्यान कमिटी इन 1924 विच वॉज फॉर्म. केन्यान कमिटी UK, इट इज रिलेटेड टू द पब्लिक लायब्ररी. ही जी केन्यान कमिटी होती ती पब्लिक लायब्ररीच्या संदर्भात होती. 1924ला स्थापन करण्यात आली. Kennan Committee on Public Libraries submitted its report in 1927. 1927ला केन्यान कमिटीने आपला पहिला रिपोर्ट सादर केला. Public library is an important tool for the prosperity of the country, and it is necessary for the progress of civilization, education of the society. तर केन्यान कमिटीने जे आपलं मत आहे ते स्पष्ट केलं की पब्लिक लायब्ररीला आपण पीपल्स युनिव्हर्सिटी म्हणतो, आणि पीपल एज्युकेशन घेण्यासाठी या लायब्ररी खूप महत्त्वाच्या आहेत. त्याच्यामधून आपण एक लोक शिक्षण देऊ शकतो आणि सिव्हिलायझेशन स्ट्रॉंग करू शकतो, प्रोग्रेस करू शकतो, सोसायटी प्रोग्रेस करू शकतो, असं त्यांनी मत मांडलं. म्हणून पब्लिक लायब्ररी वाढवण्यावरती भर देण्यात यावा असं त्यांनी स्पष्ट केलं. Such a libraries prove
to be helpful to man in his struggle for life, said the word by the Kennan Committee in its report. अशा लायब्ररी माणसाला त्यांच्या स्ट्रगल काळामध्ये सपोर्ट करत असतात, अशा प्रकारचं स्टेटमेंट त्यांनी आपल्या रिपोर्टमध्ये लिहिलं. केन्यान कमिटी बिलॉंग टू द कंट्री युनायटेड किंगडम. केन्यान कमिटी जी होती ती केन्यान या अधिकाराच्या अंतर्गत स्थापन केली गेली, चेअरमनशिपच्या अंतर्गत, आणि ते यूकेचे होते म्हणून त्याला यूके कमिटी असं म्हणतात. सर फ्रेडरिक केन्यान बिलॉंग टू द केन्यान कमिटी सबमिटेड रिपोर्ट इन 1927 ॲज द केन्यान रिपोर्ट. त्याला केन्यान रिपोर्ट असं म्हणतात. तर अशा प्रकारे केन्यान रिपोर्टविषयी आपण या ठिकाणी माहिती घेतली. त्याच्यानंतर राधाकृष्णन कमिशन 1948, त्याला आपण युनिव्हर्सिटी एज्युकेशन कमिशन असं देखील म्हणतो. तर राधाकृष्णन कमिशन केम इन 1948. 1948 मध्ये याची स्थापना करण्यात आली. Radhakrishnan was the chairman of this commission, that is why it is called the Radhakrishnan Commission, and which is related to the academic library. आणि academic libraryच्या संदर्भात ही महत्त्वाची होती. Radhakrishnan Commission had suggested to spend 6.5% of the university budget for the libraries. प्रथमतः राधाकृष्णन यांनी किंवा राधाकृष्णन कमिशनने सजेस्ट केलं की 6.5% बजेट हा आपण लायब्ररीवरती खर्च केला पाहिजे संस्थेच्या. राधाकृष्णन कमिशन वॉज ऑफर्ड टू स्पेंड 6% बजेट, कॉलेज बजेट फॉर द कॉलेज लायब्ररी. युनिव्हर्सिटी लायब्ररीसाठी 6.55% आणि कॉलेज लायब्ररीसाठी 6% बजेट हा संस्थेच्या एकूण बजेटच्या टक्केवारीत खर्च केला गेला पाहिजे असं त्यांनी मत मांडलं. म्हणजे स्पेशल प्राविधान त्यांनी लायब्ररीला दिलं. त्यानंतर राधाकृष्णन कमिशन हॅज रेकमेंडेड फॉर्म्युला ₹100 पर टीचर्स अँड 40 पर स्टुडंट फॉर द कॉलेज. त्यांनी हा फॉर्म्युला अस्तित्वात आणला. पर स्टुडंट पर टीचर ₹100 आणि पर स्टुडंट ₹40 खर्च केला गेला पाहिजे. युनिव्हर्सिटी एज्युकेशन कमिशन इज ऑल्सो नोन ॲज अ राधाकृष्णन कमिशन बिकॉज Radhakrishnan was the chairman of this commission. The University Education Commission was constituted under the chairmanship of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Radhakrishnan was the vice president of India. Okay. तर अशा प्रकारे आपण राधाकृष्णन कमिशन याविषयी या ठिकाणी माहिती घेऊ शकतो. त्याच्यानंतर मुदलियार कमिशन 1952 मध्ये स्थापन करण्यात आलं. याला सेकंडरी एज्युकेशन कमिशन सुद्धा म्हणतात, ऑल्सो नोन ॲज अ मुदलियार कमिशन. मुदलियार त्याचे अध्यक्ष होते, चेअरमन होते. मुदलियार कमिशन बिलॉंग टू द अकॅडमिक लायब्ररी. ही सुद्धा अकॅडमिक लायब्ररीच्या संदर्भात होतं, जे राधाकृष्ण कमिशन पण अकॅडमिक लायब्ररीच्या संदर्भात होतं आणि मुदलियार पण अकॅडमिक लायब्ररीच्या संदर्भात होतं. The Mudaliar Commission was formed under the chairmanship of Arcot Lakshman Swami Mudaliar, 14 ऑक्टोबर 1887. Arcot Lakshman Mudaliar was awarded Padma Bhushan in 1954, Padma Vibhushan in 1963 मध्ये त्यांना पद्मभूषण देण्यात आला. Mudaliar was the general secretary of the 46th Indian Science Congress held in 1959. Mudaliar हे इंडियन सायन्स काँग्रेसचे सुद्धा अध्यक्ष होते 1959 मध्ये. मुदलियार कमिशन गेव सजेशन रिलेटेड टू द डेव्हलपमेंट ऑफ द एज्युकेशनल लायब्ररी. तर मुदलियार कमिशनने सर्वात महत्त्वाचं जे सजेशन दिलं, एज्युकेशन लायब्ररीवर भर देण्यात यावा असं त्यांनी सांगितलं. ॲज अ रिझल्ट ऑफ द रेकमेंडेशन ऑफ दिस कमिशन प्रोव्हिजन वॉज मेड ओपन लायब्ररीज इन सेकंडरी स्कूल अँड अपॉइंट लायब्ररीज. तर या मुदलियार कमिशनच्या रेकमेंडेशननुसार सेकंडरी स्कूलमध्ये लायब्ररी स्थापन करण्यात आल्या आणि त्या ठिकाणी लायब्ररीसुद्धा अपॉइंट करण्यात आले. ही महत्त्वाची रेकमेंडेशन यांनी मुदलियार यांनी दिली.
तर अशा प्रकारे अनेक कमिटीज, अनेक कमिशन हे स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये स्थापन केल्या गेले आणि त्यांचा अभ्यास आपण डिटेलमध्ये केल्या. हे वेगवेगळ्या विषयाशी संबंधित होते, विशेषतः एज्युकेशन या विषयावर ते आधारित होते, परंतु त्यामध्ये लायब्ररी हा खूप महत्त्वाचा विषय किंवा त्याच्यावर भर देण्यात आला ॲज एज्युकेशन किंवा सांस्कृतिक घटक म्हणून, आणि त्या अनुषंगाने आपण या कमिशनचा या ठिकाणी अभ्यास केला. सो टुडे वी विल स्टॉप हिअर, रिमेनिंग पार्ट वी विल टेक tomorrow. Thank you.